الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله أن محمدا رسول الله الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة في الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم عافنا وإيانا المسلمين واحفظنا وإيانا المسلمين وانصرنا وإيانا المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في رفح. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم احفظهم. اللهم انصرهم. اللهم اغفر أمواتهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين.
اللهم بالحق أنزلنا وبالحق نزل اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, saya teringat kurang lebih 27-28 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih bujang dalam sebuah perjalanan umroh satu keluarga besar. Beliau dosen saya di Pasca Sarjana. Beliau waktu itu juga masih seorang pejabat yang ceritanya, Masya Allah, sudah lama sekali nggak sholat. Sejak SMP, tamat SMP di kampung halamannya, tidak pernah sholat, tidak pernah menyentuh Quran, karena beliau mendapatkan pendidikan di luar negeri, beasiswa dari SMA sampai doktoral, pulang jadi pejabat, tambah jauh. Waktu beliau mengajarkan di S2 waktu itu, beliau mengajar, saya membimbing beliau dan seluruh keluarganya, kurang lebih 16 orang, dalam perjalanan umroh dan ziarah ke beberapa negara. Waktu itu kami ada di Yaman, dan saya selalu memilih di tempat-tempat tertentu selain Masjidil Haram, Nabawi, memilih hotel itu, penginapan itu tidak jauh dari masjid, ya sejauh-jauhnya sekilo lah, 1,5 kilo, yang bisa jalan kaki subuh-subuh. Mereka cerita, kami sholat, kami datang belum subuh, jadi berdiri duduk di soft paling depan sebelah kiri imam. Rakaat pertama imam membaca surah Al-Hadid, surah ke-57, yang artinya besi. Ayat pertama sampai ke 11. Rakaat kedua
Imamnya melanjutkan bacaan ayatnya, ayat ke-13 terusnya. Selesai beliau membaca ayat yang ke-16, pada Allah persis di belakang imam 2 orang, saya 1 orang, baru profesor ini dulu selesai. Beliau terjatuh pingsan. Selesai baca ayat itu terjatuh pingsan. Ringkas cerita, selesai sholat, beliau mengulangi sholatnya, sholat subuhnya disempurnakan, diulangi. Beliau begitu saja selesai sholat, beliau nanya kepada saya, enak yang dibaca oleh imam tadi, Anda Ustaz. Saya bilang, kenapa Prof? Saya merasa seperti Allah menegur saya. Saya rasa seperti Allah mengingatkan saya, menyadarkan saya. Saya tanya, emang ngerti Prof isi ayatnya? Sama sekali saya nggak ngerti. Tapi saya merasakan getaran. Saya merasakan dentuman yang sangat keras, peringatan yang sangat kuat, membuat saya gelap mata, maka pingsan tadi. Saya kemudian mengatakan, ya kita pulang dulu, nanti saya terjemahkan ayat itu di kamar. Dia bilang, sekarang aja. Saya kemudian menerjemahkan ayat itu, membacakan ayat yang ke-16, persis di ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan kedatang masanya? Bila tiba waktunya, kita yang mengaku beriman dengan Allah, percaya kepada Allah, yakin dengan Allah, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tunduk hati kita, tunduk pikiran kita, tunduk perasaan kita untuk ingat dengan Allah. Wa ma nazala minal haqq, karena begitu banyak kebenaran Allah turunkan. Kebenaran yang nyata dalam kehidupan kita, bahkan fi anfusikum, pada diri kita sendiri. Banyak betul kebesaran Allah, keagungan Allah yang kita sepelekan, kita sia-siakan. Tiap hari kita lewati, setiap saat, tiap waktu kita alami. Batul alaihul amad. Banyak orang, nantilah kalau udah pensiun, nanti kalau saya sudah punya rumah, nanti kalau saya sudah punya mobil ini, nanti kalau saya punya jabatan ini. Faqasat qulubuhum, banyak orang yang gagal. Kemudian kusut keras, rusak hatinya, rusak pikirannya, rusak perasaan. Wa katsirun minhum fasiqun, banyak orang kemudian fasik. Wah, beliau menangis di masjid itu, orang semua pada kaget. Tadi pingsan, sekarang nangis. Nangisnya jangan dibayangkan, nangisnya seperti anak kecil, seorang anak kecil yang meminta sesuatu dan belum dikasih. Jadi nangis itu Masya Allah, luar biasa. Dan yang nangis ini Bapak Ibu, seorang profesor, beliau pejabat negara waktu itu, asisten menteri zaman Pak Harto, masih menjelang akhir, asisten menteri dulu itu kan orang-orang hebat, nah kayak sekarang. Asisten menteri dulu hebat, apalagi menterinya, asistennya aja hebat-hebat. Masya Allah. Lu nangis jadi merasa betul-betul Allah menegurnya, Allah mengingatkan, Allah menyadarkan. Saya sampaikan kepada beliau, Prof, kalau saya tahu seperti ini nasibnya, jatah hidup saya itu, oh nanti menjelang akhir dapat hidayah seperti ini, Allah, ya nanti dulu, gak usah jadi ustaz dulu sekarang. Saya masih bujang, tunggu nanti aja. Menjelang akhir aja supaya tuntas gitu. Tidak ada yang tahu. Hidayah yang tidak terdapat, dan hidayah Quran itu luar biasa dahsyat. Quran itu mampu menembus hati kita, pikiran kita, perasaan kita sekeras apapun. Sampai Al-Quran itu mengatakan, jangankan hati kita yang lembut, jangankan hati kita yang mudah diubah, diganti, ditukar perasaan, pikiran kita ditukar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu saja kalau terus ditetesin air, terus tetes terus bisa berlubang batu. Padahal segitu kerasnya, apalagi hati. Jadi luar biasa. Persoalannya kita nggak tahu kapan hidayah itu masuk kepada kita, nempel kita, ketemu kita, kompak. Maka hidayah yang paling mahal dalam Islam namanya hidayah taufik. Ada hidayah indrawi. Apa kita tahu kita apa? Kan nggak mungkin kita pakai jadwal. Lapar itu yang memberitahukan kita perut. Dari mana perut menginformasikan? Kapan kita tahu kita ngantuk? Kapan kita tahu sudah mulai meriang?
Isyarat-isyarat itu hidayah juga namanya, hidayah indrawi. Ada orang merasakan hidayah itu hidayah Quran. Dan hidayah yang paling mahal itu namanya hidayah taufik. Dan kita sering menyebut wabillahi taufik wal hidayah. Padahal taufik itu anaknya Pak Hidayat. Jadi hidayah ada hidayah indrawi, hidayah Qurani, hidayah yang paling tinggi namanya hidayah taufik. Apa itu hidayah taufik? Ittafaqah, berjumpa, bertemu, connect antara kemauan kita, keinginan kita dengan kehendak Allah. Bukan gampang. Jarang-jarang kita mau begini, Allah pas mau begini, langsung connect. Jadi itulah hidayah yang paling mahal. Dan itu nggak bisa diskenariokan, itu nggak bisa dirancang, didesain lebih awal. Kita hanya bisa menikmati perjalanan sampai kepada saatnya, pada sampai waktunya. Kita bahkan tiap hari 17 kali minimal minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Dan Allah memberikan hidayah. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah beri hidayah itu kepada siapa hamba yang hendak. Allah akan neteskan hidayah kepada siapa yang kehendaki. Maka jalan panjang kehidupan kita, mahal, murah kehidupan kita, baik buruk kehidupan kita, memang ditentukan bukan hanya oleh akhir daripada kehidupan kita, tapi prosesnya, perjalanan panjangnya. Syukur-syukur alhamdulillah menjelang wafat kita sudah berubah. Hidayah itu nempel terus sehingga kita asyik beribadah, kita khusyuk, kita khudu. Kadang-kadang kita baca Quran, maka Bapak Ibu kalau lagi baca Quran, ada merasa getaran, ada merasa sesuatu, cepat buka terjemahan. Pengen tahu, cepat cari tahu apa isinya. Kalau nggak paham, cepat cari di tafsirnya. Nggak paham juga, cepat ketemu ustaz, cepat ketemu kiai, cepat ketemu ulama. Tanya, kenapa? Karena Allah memberi hidayah kepada kita lewat ayat-ayat yang kita baca, ayat-ayat yang kita dengar, ayat-ayat yang bergetar hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Sungguh hanyalah orang beriman itu idza dzukirallah, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar. Yang mau maksiat, tapi justru dapat pas mau maksiat itu dapat hidayah. Dulu ada anak muda sukanya di pojok. Mereka cerita satu waktu kok di pojok penuh terus kata ya fulan ta'al ya syabab, ya anak muda sini. Kenapa? Dia bingung jawab. Kata Rasulullah, mau nikah? Ya sebenarnya mau ya Rasulullah, tapi siapa yang mau dengan saya? Nggak jelas keadaannya, nggak punya apa-apa, nggak ada yang mau ya Rasulullah. Nah, saya nggak tanya, saya tanya kamu mau nikah nggak? Kira-kira begitulah dia katanya ya. Ya sudah, kamu datangi rumah itu, rumah si fulan, binti fulan, kamu datangi rumahnya, sampaikan salam dari Rasulullah SAW. Dia pun datang taat. Sampai di rumah kaget. Betapa kaget tidak kaget, karena rumah itulah yang semalam dia rampok tapi gak jadi. Sudah diambil semua barangnya, sudah diambil semua harta benda yang dia mau bawa. Masuk ke kamar sang pemiliknya, kebetulan seorang janda. Masuk sang pemiliknya, ya maaf, tersingkap, namanya orang tidur, tersingkap. Begitu dia masuk, dia lihat itu. Yang dia ingat bukan bagaimana memperkosa, bagaimana berbuat jahat, tapi dia ingat ibunya. Yang dia ingat saudara perempuannya. Yang dia ingat ponakan-ponakannya. Itu langsung berubah total. Dia bukan hanya tidak memperkosa, tapi dia tinggalkan semua rampokan tuh. Harta yang sudah diambil dan ditinggalkan semuanya. Tiba-tiba azan subuh di masjid, dia pun ke masjid. Masya Allah. Sehingga begitu datang dia kaget, Allahu Akbar. Ini rumah yang semalam saya merampok tapi saya batalkan. Dia memberanikan diri, sampaikan salamnya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, saya sampaikan salam untuk Anda dan saya diminta melamar menjadi istri saya. Allahu Akbar. Ya Rasulullah yang minta, siapa yang nolak Pak? Ya terima. Dia sampaikan salam kembali pada Rasulullah, saya terima permintaan beliau. Pulang, begitu pulang tersenyum sudah. Kata Rasulullah, man taraka syai'an fil haram sayajid fil haram. Siapa yang sanggup meninggalkan sesuatu dalam kondisi yang haram dengan energinya, dengan segenap kemampuan, padahal dia bisa melakukannya, cuma dia tinggalkan.
saya cicilan dia akan dihadapkan dalam kondisi halal. Bayangkan kalau semalam dia jadi merampok, mungkin digebukin orang. Kalau ketahuan digebukin orang. Tapi bukan hanya harta yang dirampok itu dia ambil didapatkan, yang punya rumah, yang punya harta itu dia dapatkan. Masya Allah. Kata Nabi, siapa yang sanggup meninggalkan sesuatu dalam kondisi yang halal, maka dia bisa mendapatkan dalam kondisi yang halal. Allah jaga kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun kita jarang baca Quran, dalam salat sunnah, dalam melakukan infak, sedekah, tapi karena keinginan kuat kita menyambungkan hati kita dengan Allah, menyambungkan pikiran kita dengan Allah, perasaan kita dengan Allah. Kadang-kadang namanya bi'ah, lingkungan, namanya teman dekat, itu akan punya pengaruh besar dalam menata iman kita, mengokohkan keyakinan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua, apalagi tinggal di negeri yang penuh tantangan, penuh ujian cobaan, kondisi yang kadang-kadang tidak mengenakan mata, gak enak dilihat, gak enak dipandang, bukan hanya gak enak, akan jadi dosa, akan jadi pengotor hati dan penutup jiwa kita, kalbu kita, pikiran, perasaan kita. Mudah-mudahan dijaga selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang kita dapatkan halal, kita bawa keluarga kita ke rumah kita yang halal, maka insya Allah hidayah. Mungkin kita nggak bisa hafal Quran, besok anak kita, cucu kita akan jadi berhafal Quran. Gak bisa cucu kita, cicit kita pasti, karena kita berazam dari sekarang. Kita berusaha kuat semua mungkin. Keinginan kita untuk punya anak yang bisa membawa kita lebih baik, maka insya Allah akan betul. Kenapa? Dan itulah besok. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin fa'alhaqnahum. Orang yang beriman besok akan diperkumpulkan, dipertemukan dengan keluarga-keluarga yang beriman lainnya. Dan apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu, kita ditempatkan di surga yang paling tinggi, level yang paling tinggi dari surganya keluarga kita. Jadi kalau kakek moyang kita paling tinggi surganya, kita berkumpul di sana. Kalau ternyata kita, maka kita juga dikumpulkan sama keluarga kita, ada cucu kita di surga kita. Ternyata anak kita, cucu kita, maka masya Allah semuanya juga dikumpulkan di sana. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, dan mungkin pertemuan kita pada hari ini sebagai ceramah wadah dalam kunjungan saya kali ini, silaturahim saya kali ini di Masjid At-Tahir di sini. Insya Allah kita berjumpa lagi, bertemu lagi di waktu-waktu yang lain, khususnya insya Allah di bulan Ramadan 14 dan 47. Ya, karena saya mohon pamit. Insya Allah malam ini akan kita kembali di Jakarta dan belum pulang ke rumah karena melanjutkan dakwah di Jakarta beliau sampai tanggal 7 Juli yang akan datang. Barakallahu fikum. Terima kasih, mohon doanya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, sehat badannya, sehat fisiknya, sehat jasmani rohaninya, hingga bisa menyiarkan dakwah ini. Dan insya Allah kita semua dapat mengambil bagian dari itu semua. Dan Allah bermain, nasrul minallah fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung ke Batam. Iya. Iya. Insyaallah. Iya, ya. Iya 24 0025 0125 jamnya. Iya. Iya. Jazakumullah khairan. Salam dari Ustadz Bukhari dan Ustadz Nalababan. Fajar prayer masih jam 4.45, sholat subuh masih jam 4.45 IM. Silakan dilihat di Masjid At-Tahir YouTube untuk beberapa ceramah atau tausiah atau kajian Ustadz Bukhari di selama 5 hari aja di LA.
Terima kasih, semoga sehat walafiat saudara-saudaraku semuanya di mana saya berada. Salam dari jamaah Masjid At-Tahir Los Angeles, California, Amerika Serikat.